हाँ जी प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। बेटे, इस तो पहला कि ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, यूनिवर्सल है। तीसरा पॉइंट है प्रबंधन या मैनेजमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। चौथा पॉइंट है प्रबंधन या मैनेजमेंट एक समूहिक प्रक्रिया है, ग्रुप एक्टिविटी है। पंजवां पॉइंट, प्रबंधन गतिशील हुंदा है, डायनामिक प्रोसेस है, जिहड़ा कि लगातार चलता रहिंदा है। छेवां पॉइंट है आपां जिहड़ा इत्थे डिस्कस करना है, प्रबंधन अधिक हुंदा है, यानी इनटैंजीबल है। सतवां पॉइंट जिहड़ा डिस्कस करना है वो पॉइंट है प्रबंधन दी हर लैवल ते लोड़ हुंदी है, मैनेजमेंट दे हर पद्धर ते इस दी लोड़ हुंदी है। और 8th जिहड़ा पॉइंट आपां इत्थे डिस्कस करना है, प्रभावपूर्णता अते कुशलता विच संतुलन बनाने की कला है प्रबंधन। ये सारे पॉइंट्स आप एक एक करके डिस्कस करांगे। और तुहाडी बुक दे विच बहुत सारे पॉइंट्स दिते हुए हैं, नज़र तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ मार लेनी है। पर ये जिहड़े 8 पॉइंट्स ने, इन्हां 8 पॉइंट्स ਨੂੰ चंगी तरह याद करना है। ਆਪਾਂ पहला पॉइंट डिस्कस करते हाँ। पहला पॉइंट है अपना, प्रबंधन एक उद्देश केंद्रित प्रक्रिया है, यानी एन मैनेजमेंट एन ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोसेस है। जिमें कि तुसी सारे जानते हो कि कोई भी अदारा या कोई भी वड्डा बिजनेसमैन घराना या कोई भी फैक्ट्री, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ कुछ ना कुछ विशेष उद्देश हुंदे हैं। विशेष उद्देश का मतलब भी आपां नूं पता है, ये सारे कोई ना कोई गोल लैके चलते हैं। इन्हां दे गोल मंथली गोल्स भी हुंदे हैं, इन्हां दे छमाही गोल भी हुंदे हैं, इन्हां दे सालाना गोल्स भी हुंदे हैं। और इस तो इलावा इन्हां दे आने वाले भविख के गोल्स भी हुंदे हैं। तो मैनेजमेंट जिहड़ी है, इस ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ क्रियावां इन्हां उद्देशां दे दुआले ही केंद्रित हुंदियां हन, क्योंकि मैनेजमेंट का मुख निशाना ही ये हुंदा है कि अपनियां सारियां क्रियावां नूं इस तरह नाल केंद्रित किया जाए ताकि संगठन के उद्देशां की प्राप्ति की जा सके। दूसरा पॉइंट जिहड़ा अपना है, दूसरा पॉइंट है प्रबंधन सर्वव्यापक है। प्रबंधन सर्वव्यापक है, मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। इस पॉइंट का की मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है कि मैनेजमेंट सिर्फ अदारियां ते लाभकारी संगठनां ते गैर लाभकारी संगठनां दे विच ही लागू हुंदा नहीं। मैनेजमेंट जिहड़ा है ये हर अदारे, हर तरह के खेतर, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हस्पताल, हर देश, किसी भी देश के लोग होण, हर तरह के देश दे विच इस दे जिहड़े नियम ने मैनेजमेंट दे लागू हुंदे हैं। ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਜੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, और किसानी जीवन के खेत्र में
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਲਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਯੋਜਨ, ਸੰਗਠਨੀਕਰਨ, ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟੇ ਹੁੰਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਿਯੁਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਘਰਾਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। Our next point is ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਦਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਢਾਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਐਟ ਆਲ ਲੈਵਲਸ। ਬੇਟੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੌਪ ਲੈਵਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰੀ ਲੈਵਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਰੀਖਕ ਪੱਧਰ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਲੈਵਲ। ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਲੈਵਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਨ ਪੱਧਰੀ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉੱਪਰੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੌਪ ਲੈਵਲ, ਮਿਡਲ ਲੈਵਲ ਔਰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਰੂਤੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 500 ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 500 ਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ 500 ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਸ਼ਲ ਅਦਾਰਾ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ।